కదలిరా 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 తెలుగు కాదు తెలుగుదేశ శంఖారావంగా కదలిరా కదలిరా తెలుగు కాదు తెలుగుదేశ శంఖారావంగా కదలిరా కదలిరా తెలుగు కాదు తెలుగుదేశ శంఖారావంగా కదలిరా 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 తెలుగు కాదు తెలుగుదేశ శంఖారావంగా కదలిరా కదలిరా తెలుగు కాదు తెలుగుదేశ శంఖారావంగా కదలిరా కదలిరా తెలుగు కాదు తెలుగుదేశ శంఖారావంగా కదలిరా 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 తెలుగు కాదు తెలుగుదేశ శంఖారావంగా నేడు రథసప్తమి పండుగ సందర్భంగా ఒంగోలు పార్లమెంట్ సభ్యులు మాగుంట శ్రీనివాసులరెడ్డి కుమారుడు మాగుంట రాఘవరెడ్డి ఒంగోలు కేశవస్వామిపేటలోని శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవస్వామి వారి ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించి తదుపరి తన సొంత నిధులతో తయారు చేసిన రథమును పూజలు నిర్వహించి ఆ తదుపరి రథమును దేవస్థానం కార్యనిర్వాహాధికారి మరియు ఆలయ కమిటీ సభ్యులకు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ అయినాబతిన ఘనశ్యాం, తాతా ప్రసాద్, కుప్పం రంగస్వామి సాయి, పసుపులేటి శ్రీను, శ్రీ పీతంశెట్టి హరిబాబు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు గురునాథం, కుర్రా ప్రసాద్ మరియు పలువురు నాయకులు కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. अस्यां शुभदोषरे वरेव श्रीमुनिगणान्नकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमोनीराजनगे नमस्वामिर्यमालारविन्दाः सर्वानिर्माणस्य ईश्वरमाईश्वरमानगोत्रो नमस्य श्रीनिवासरटनाम्ने नवपत्न्याः गीतालतानाम्याः
राघवरेड्डी नामधेयस्य सर्वपत्न्याः चन्दना नाम्याः नैनिका नाम्याः तरुण नामधेयस्य निखिल नामधेयस्य सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयभयारोग्यैश्वर्याणां योग्यताः बलहित्यर्थं श्रीभूनीराजनकेशवस्वामि अनुग्रह प्रसादेन यजमानशिष्टकाम्यार्थयोग्यताः बलहित्यर्थं स्वामिनः विशेषपूजां च करिष्ये। समर्पयामि गोविंदा लक्ष्मी रमण गोविंदा रात्रि रमण गोविंदा इंदिरा रमण गोविंदा स्वामिने नमः। नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् सुदर्शनाय विद्महे महाद्वाराय धीमहि। चन्नकेश्वरस्वामी देवता अनुग्रह फलसिद्धिर श्री भूनीला समेत प्रसन्न चन्नकेश्वर హలో ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್
అదే రా साहा कुटुंबस्य अक्षमस्तैः धैर्यविचा भया आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री सवित्र सूर्यनारायण स्वामिने नमः। सवित्र सूर्यनारायण स्वामिने नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि समर्पयामि पादयोः आद्यं समर्पयामि उपचारिक स्नानम् हेष्टामयोः स्नानभूत्यार्थातना महेरणाय दक्षदाय वर्धतं वत्सः तस्य भागे अनाः विशतीर्वा मातरः सर्वारुणमाय दक्षदाय नमः आभोधनेन रत्नाः सूर्यनारायण स्वामिने नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि वस्त्रार्थो अक्षरान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थो अक्षरान् समर्पयामि गन्धार्थो अक्षरान् समर्पयामि अलङ्करणार्थाय मे अक्षरान् समर्पयामि मित्ररविसूर्यभानुकरभूष हिरण्यगर्भः अनेकादित्या सवित्रप्रभास्वभ्यो नमो नमः समर्पयामि कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखाः जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार भयनाशनाः प्रातर्ब्रह्मा स्वरूपोऽयं मध्याह्ने महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णोः त्रयीमूर्ति दिवाकरः भास्कराय विद्महे महाञ्जुलेकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् श्री सूर्यनारायण स्वामिने नमः आधारविन्दयोः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पं समर्पयामि समस्तराजोपचार भक्तोपचार क्षिप्रोपचार सकलोपचार सर्वोपचार पूजा समर्पयामि श्री सूर्यनारायणमूर्ते नमः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु सत्यायता सुषुण्णन्तु समस्तसन्मङ्गलाय भवन्तु सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु सूर्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रहेण आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्री सूर्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कटाक्षबल सिद्धिरस्तु सत्यायताः आशुषण्णन्तु सूर्यनारायण स्वामी अनुग्रह कटाक्ष सिद्धि द्वारा सर्वदा दिग्विजयस्तु
ఎవరు రమ్మన్నాడు కాలు కాలుతున్నాడంటే అయిపోయింది. పైకి పెట్టుకోరాగా వెనక్కిరా సార్. Kade
మీకేది మీకు మొత్తం మీదే కలుపుతున్నాం సంబంధం మీకు అప్పచెప్పేసాం ఓకే అన్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాంగంగా నిర్వహించుకున్న రథోత్సవ నిమిత్తమై విషమ చంద్రకేశ్వర ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః. శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామివారి దేవస్థానం మరియు శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో ఈ రోజున రథసప్తమి సందర్భంగా ఎంతో విశేషమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామివారు సప్తవాహనాలపై భక్తులకి దర్శనమిచ్చారు. ఈ రోజున రథసప్తమి సందర్భంగా రథోత్సవం కూడా సాయంత్రం నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ రథాన్ని మన ఒంగోలు పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, వారి కుమారులు రాఘవరెడ్డి గారు దేవాలయానికి సమర్పించడం జరిగింది. ఆ రథంపై శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామివారి భక్తులందరూ కూడా దర్శనమిస్తూ ఎన్నో భోగభాగ్యాలు భక్తులకి కల్పించేటట్లుగా శాసనాలు అర్చక స్వాములు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రథం మీద ఉన్న స్వామివారిని దర్శించుకుంటే తెలుసో తెలియకో చేసిన పాపాలన్నీ కూడా నశించి పుణ్యం లభిస్తుందని చెప్పేసి పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ రథోత్సవంలోని శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో ఉపాలయంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ సూర్యనారాయణ మూర్తికి ఈ రోజున విశేషమైన అభిషేకాలు, ప్రత్యేకమైన పూజా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రథోత్సవంలో వేలాదిగా భక్తులు పాల్గొంటారు కాబట్టి అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాళికామాత అమ్మవారు కోలాట ప్రదర్శనలు, డీజే సౌండ్ సిస్టమ్ తోటి ప్రత్యేక డ్యాన్సులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ రథోత్సవాన్ని తిలకించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. ఈ రథోత్సవం దాదాపు 70 సంవత్సరాల తరువాత శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామివారు మళ్ళా రథంపైకి ఆశీనులై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. కాబట్టి భక్తులందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిన కోరుచు భక్తులందరికీ మరొకసారి రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. కానీ సర్వజీవ ప్రాణి కోటి మనుగడకు ఆధారభూతమైన ఆ సూర్య భగవానుడు, ఆ ఆదిత్యుడు, ఆ దివాకరుడి జయంతి సందర్భంగా ఈ రోజున ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యంత ప్రాచీనమైన జంట దేవాలయాలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామి, శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో ప్రత్యేకమైన పూజలు, అభిషేకాలు జరిగినాయి. స్వామివారికి సప్తవాహన సేవలు జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా రథసప్తమి సందర్భంగా మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గారి వితరణతో ఈ రోజున 70 సంవత్సరాల తర్వాత చెన్నకేశవ స్వామివారు ఆ రథంపై ఒంగోలు నగర ప్రజలకు కనువిందు చేరున్నారు. కనుక ప్రజలందరూ ఈ రథోత్సవంలో పాల్గొని ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా నా పాలక మండలి తరఫున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నిర్వహించుకుంటున్నాము. స్వామి నమః. కొన్ని వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఒంగోలులోని ఈ దేవాలయానికి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా రథసప్తమి నాడు గత 2 సంవత్సరాలుగా నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఈ రథాన్ని, అంటే స్వామివారికి గతంలో 500 సంవత్సరాల క్రితం రథం ఉంది, కానీ దాన్ని ఎప్పుడూ కూడా ఇటీవల ఒక 100 సంవత్సరాల యువతల ఎప్పుడూ కూడా స్వామివారి రథోత్సవం చేయలేదు. అది శిథిలమైపోయినందున శ్రీ ఒంగోలు పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, వారి కుమారులు రాఘవరెడ్డి గారు సహకారంతో ఈ స్వామివారికి రథోత్సవం నాడు ఈ రథాన్ని నూతనంగా తయారు చేయించి
ఈరోజు స్వామివారికి కైంకర్యం చేసినందుకు వారికి వారి కుటుంబానికి కూడా అందరికీ కూడా భక్తులందరూ కూడా ఒకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, అలాగే ఈ రథసప్తమి నాడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ 57 వాహనాలతో పాటు స్వామివారికి సుమారు 100 సంవత్సరాల తర్వాత జరిగే ఈ రథోత్సవ కార్యక్రమంలో ఒంగోలు ప్రజలే కాక చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా పాల్గొని స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని మీరు పొందవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఈ శ్రీ సత్య న్యూస్ ద్వారా ఈ యొక్క కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా.